Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So next ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that is LLP ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ LLP, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟਰਮਸ LLP ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਥਿਊਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, it is a tool which is used in decision making in business for obtaining the maximum and minimum value of quantities subject to certain constraints। मतलब कि एक टूल है जिहदे 'च आपां डिसीजन जिहड़ा यूज़ किया जाता, जिद्दां बिजनेस दे विच आपां कोई डिसीजन लेना है, कादे वास्ते कोई मैक्सिमम या मिनीमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज़ सब्जैक्ट टू सम कॉन्सट्रेंट्स, यानी कि उत्ते ते तुसीं कुछ कॉन्सट्रेंट मतलब कुछ लिमिट्स लगा दिंदे हो, लाइक कोई कंडीशनस लगांदे हो, ठीक है, उन्होंने कंडीशनस लगा के तुसीं कितनी मैक्सिमम या मिनीमम क्वांटिटीज़ चाहते हैं, वो डिसीजन मेकिंग लिए सारा तुहानूं कितना प्रॉफिट चाहिए, की तुहाडे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैगे ने, वो सारा उहदे विच कित्थे बिजनेस ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। सो मैथमैटिक्स दे विच की हैगा आ, असीं लिया एक लीनियर फंक्शन Z फंक्शन ले लिया C1 X1 C2 X2 अप टू सोन CN XN, ठीक है, ये दे दिता। ये MN कॉन्सटेंट हैगे, AIJB दा MN कॉन्सटेंट हैगे आ, ठीक है। सो ये ध्यान देना, तुसीं मेन विच देखना कि जिहड़े ये X1 X2 XN हैगे ने, ये द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ X1 X2 दी जिहड़ी वैल्यू असीं डिटरमाइन करनी आ, विच मैक्सीमाइज या मिनीमाइज करेगी Z नूं, सैटिस्फाई इक्वेशन 2 इज कॉल्ड जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग। सो इस इक्वेशन नूं जिहड़ी सैटिस्फाई करेगी, इक्वेशन बनाई हुई ना, किहड़ियां वैल्यूज़ जिहड़ियां आ ਉਹਦੀ मैक्सिमम या मिनीमम वैल्यू ਨੂੰ सैटिस्फाई करनगियां, दैट इज़ कॉल्ड ऑन जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं। तो ਜਿਹੜੇ सैकेंड ਵਿੱਚ साइन दिते हुए आ, लैस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है, ये अलग अलग सानू साइन दिते हुए ने। उस तो बाद हैगे ने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस, इन्हों ध्यान नाल देखना। जिहड़ियां इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहली हैगी है तुहाडे कोल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आ, द लीनियर फंक्शन Z AX प्लस BY, ये जो Z बन रहा है ना AX प्लस BY की फॉर्म जिथे A तो B कॉन्सटेंट है, विच इज़ टू होने दसिया ज़्यादा मैक्सीमाइज होना या मिनीमाइज होना, इन्हों आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये साडा की है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो असी XY मल्टीप्लाई किए ये है डिसीजन वेरीएबल, यानी ए वेरीएबल्स है जोड़े X तो Y, बट A तो B की है कॉन्सटेंट, तो Z की है तुहाडे कोल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये लीनियर हुंदा है, लीनियर या कह लो पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल फॉर्म के लीनियर फॉर्म के मिलेगा। क्लीयर। नैक्सट चलिए, कॉन्सट्रेंट्स की होंगे ने, द लीनियर इनक्वालिटीज़, जोड़ियाँ इनक्वालिटीज़ है या इक्वेशन रिस्ट्रिक्शनस लगाने अपन उत्ते कोई कंडीशनस लगा दी ऑन द वेरीएबल, जिदा असीं कह दिता X की वेरीएबल नूं लैस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेना, Y नूं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेना, ये हमेशा नॉन नैगेटिव होंगे, मतलब पॉजिटिव ही रहने, कभी भी लैस दैन 0 नहीं आने, हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही आने, क्योंकि हमेशा कॉन्सट्रेंट्स जिहड़ियां आ ये पॉजिटिव ही रहिंदियां हैं। क्लीयर। अगेन दस दिनी आ कॉन्सट्रेंट्स की आ, जिहड़ियां भी असीं इनइक्वालिटीज़ लै रहे हैं या रिस्ट्रिक्शनस उस फंक्शन ते लगा दित्तियां, ठीक है, वेरीएबल ते सॉरी पर रिस्ट्रिक्शनस लगाती कि ये वाला वेरीएबल जोड़ा वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, इन्होंने आप बोलते कॉन्सट्रेंट्स। उस तो बाद हैगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम इन विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू मैक्सीमाइज और मिनीमाइज अ लीनियर फंक्शन सी ऑफ टू वेरीएबल X या Y जोड़े भी है दो, जिन्होंने आप अगे वो कोई सबजैक्ट किया टू कॉन्सट्रेंट्स, मतलब उन्होंने कोई ना कोई लगाइया आप हो रही कंडीशनस की ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए, इक्वल टू, डिटरमाइन द सैट बाय द सैट ऑफ इनक्वालिटीज़ इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब ऐदा दी प्रॉब्लम जिन्हों विच इज़ रिक्वायर्ड कि या मैक्सीमाइज होना या मिनीमाइज होना लीनियर फंक्शन, जिहदे ते असीं कोई लीनियर फंक्शन लेने आही वाला Z लीनियर फंक्शन लै उत्ते कोई कंसट्रेंट्स लगाइया, कंसट्रेंट्स लगा के इनक्वालिटीज़ लगा के जिहड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है, दैट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। नैक्सट देखो ये सल्यूशन की है, जिहड़े वेरीएबल X Y हैगे आ विच सैटिस्फाई द कंसट्रेंट ऑफ LLP, मतलब कि जिहड़ी भी तुहाडी कोई लीनियर प्रोग्रामिंग होएगी, जिहड़ी
ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ LLP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਟੂ LLP, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ 0 2 2 0, ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ax ਪਲਸ vy, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਮਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਸਰਟਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਬਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ z ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ C1 C2 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ x1 x2 ਹੈਗੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਨਰਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਲਈ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax ਪਲਸ by, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆ। ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਣਾ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਟੂ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 4-5 ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਟੀਮਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ the set of feasible solution is a polygon। ਜਿੰਨੇ ਵੀ feasible solution ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਆ ਜਾਂ ਕਨਕੇਵ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਨਵੈਕਸ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਐਨੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਨਵੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਨਵੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਸੈਟ ਮੀਨਸ ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਐਨੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਟ ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੈਮ ਆਲਸੋ ਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਸੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਵੇ। ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ। ਪਰ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਨਵੈਕਸ ਦੋਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਰਡ ਵਾਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਨਵੈਕਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਮੈਚ ਕਰੋ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਡਡ, ਦੇਖੋ OADE, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦ ਆਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। OED ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ठीक है, देखो पॉजिटिव क्वाड्रेंट चाहिए। फिजिबल सोल्यूशन द पॉइंट विच लाइज ऑन द बाउंड्री एट विद इन द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट। यदि जी बाउंड्री ते देखो, बाउंड्री ते नहीं लाई कर रहे, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये 4 पॉइंट, एक ये वाला 0 60 10 50 0 0 20 0, ये तुहाडे कोल की हो गए फिजिबल, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ 0 ਤੇ 100 ਬਾਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫਿਜ਼ੀਬਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਕਲੀਅਰ? टू फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट वी यूज 2 थ्योरम, तो एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड आउट करने ना आप 2 थ्योरम यूज करते, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 की कहती है, लेट आर बी द फिजिबल रीजन, मतलब एक कन्वैक्स पॉलीगन जो मैं समझा चुकी हूँ, जिस सारे फिजिबल सोल्यूशन होंगे आ। और फॉर द LLP Z है लीनियर, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम लिया, तो ऑब्जेक्टिव की आ, वेयर Z इज एन ऑप्टिकल वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम, वेयर X बाई सब्जेक्टिव कंस्ट्रेन, दिस ऑप्टीमल वैल्यू विल अकर एट द कॉर्नर पॉइंट्स, कि जोड़े वो कॉर्नर पॉइंट्स से ना उन्होंने ही किते ना किते वैल्यू अकर करेगी। दूसरी थ्योरम की कहती है, लेट आर है फिजिबल रीजन, अगेन असी ले लिया, Z है साढ़े को AX प्लस BY एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कहता इफ R इज बाउंडड दैन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ बोथ मिनीमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जे ये बाउंडड हैगा ना, तो ही जो Z आ वो को बोथ मैक्सिमम एंड मिनीमम वैल्यू दोनों ही होनगियां ऑन द R एंड ई चक्कर एट द कॉर्नर पॉइंट्स, यानी दोनों किते ना किते की गल कर रही हैं, कॉर्नर पॉइंट की। ठीक है, पहला तो नहीं दस दिता ना कि वो फिगर दे विच हर पॉइंट जो फिजिबल रीजन दे विच आ वो सैटिस्फाई करता है कंस्ट्रेन नूं, सारियां चीज़ों नूं। तो बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी हैगे ने, है ना, उहदे अंदर तो कितने पॉइंट्स होणगे ना, बहुत सारे लाइक करनगे। तो इन्हां थ्योरम्स तो असीं क्या जिहड़े बाउंड्री ते होणगे ना पॉइंट, उहदी बाउंड्री ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਬਾਊਂਡਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਰ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਰ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਆ, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट हो सकता, वो नहीं एग्जिस्ट करनगियां, जे एग्जिस्ट कर गई तो वो पक्का कॉर्नर पॉइंट आर दे किसी कॉर्नर पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करनगियां। जो वो सीगे ना डायग्राम 0 0 20 0 10 50 0 60, देखो ये देखो 0 0 20 0 10 50 0 60, ये जोड़े कॉर्नर पॉइंट्स है ना, कॉर्नर पॉइंट्स से सोल्यूशन एग्जिस्ट करता। हुण इत्थे देखते मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किद्दां
फंक्शन जो भी साडा सीगा लेट्स उस फंक्शन च वैल्यू 0 0 पुट करन ते आंसर की आया 0, 20 0 ते कितना आया इन्ना। सो सारे वैल्यू पॉइंट पुट किए जिते मैक्सिमम वैल्यू होगी वो साडे की हो गए वो पॉइंट जिते मैक्सिमम वैल्यू आती। ठीक है, यानी साडा जो ऑब्जैक्टिव सीगा जो भी इत्थे कोई प्रॉब्लम ली होगी, हुण मैं स्क्रीनशॉट सिर्फ वो रीजन दिखाने करके कीता सी, उहदे विच कोई 10 टेबल 50 चेयर्स की गल सी ते असीं चाहते सी सानू मैक्सिमम प्रॉफिट कदों होवे जो डीलर बाय करेगा 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स। ओके, सो ये तुहानू क्वेश्चनस कराने बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा, कोई इदां दी गल नहीं कि नहीं क्लीयर होएगा, सब चीज़ां क्लीयर हो जाएगियां। एक बारी मैं तो शॉर्ट नोट्स है वो तुहानू सारे रिवाइज करवाने हो जाना है। कॉर्नर पॉइंट मैथड, कॉर्नर पॉइंट मैथड दे विच वही है कि पहला ऑबटेन करदे आपां फिजिबल रीजन, ठीक है, फिर वो कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, फिर जो एक्स ये जो है वैल्यूएट करते ऑब्जैक्टिव फंक्शन Z AX प्लस BY ये कॉर्नर पॉइंट्स पुट करते हैं, फिर आप मैक्सिमम मिनीमम वैल्यू देख लें, जे बाउंडेड हैगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू होएगी एक मिनीमम, जे अनबाउंडेड हैगा फिर की होएगा। ये हुण ध्यान रखना कि जे अनबाउंडेड हैगा ना M is the maximum value of Z if open half plane determined by AX plus BY is greater than M and has no common point with the feasible region, otherwise Z has no maximum value। ठीक है, अनबाउंडेड आ ना, अनबाउंडेड च कहना मैक्सिमम वैल्यू Z की, फिर भी आप किद्दां फाइंड आउट करांगे कि जे AX प्लस BY की होवे ग्रेटर दैन M उस ओपन हाफ प्लेन दे विच। ठीक है, इफ इट्स ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड by AX plus BY greater than M has no common point with ये कॉमन पॉइंट नहीं कोई होना चाहिए, अदरवाइज ये कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। यदि मिनिमम वैल्यू ली AX plus BY लैस दैन M होना चाहिए तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो फिर आप कहने कि ये जी मिनिमम वैल्यू है यदि अदरवाइज नहीं। सो ये अनबाउंडेड ने कंडीशन डायरैक्ट कई बार पेपर चो पुछ लेंदा है। ठीक है, नैक्सट ये कुछ नोट्स है ये थोड़ा जिहा होर समझने लिए, जिद्दां असीं लीनियर प्रोग्रामिंग की गल करते, प्रोग्रामिंग का मतलब हुंदा प्लैनिंग, लीनियर मतलब ऑल इनइक्वालिटीज़ यूज्ड एंड फंक्शन टू बी मैक्सीमाइज और मिनीमाइज आर लीनियर। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग की एक प्लैनिंग है, लीनियर मतलब सारी इनइक्वालिटीज़ यूज़ करके देखना मैक्सिमम मिनीमम वैल्यू। तो लीनियर प्रोग्राम की हैल्प ना जो प्रोड्यूसर आ कोई भी जो किसी ने कंपनी लाई कोई बिजनेस स्टार्ट किया वो लिमिटेड रिसोर्स के मिनीमम कॉस्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करता। हुण किसी भी कंपनी का की गोल की हुंदा कि मैं मिनीमम कॉस्ट लगावां तो मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। सो वो ये हैल्प ना ही करते हैं, यही वालियां लगा के देखते हैं सारिया चीज़ें। सिंपल मीनिंग की आ हाउ टू डू समथिंग इन द बेस्ट पॉसीबल वे, लीनियर प्रोग्रामिंग सानू यही दसदी आ कि असी किसी चीज़ नू बेस्ट पॉसीबल वे दे किद्दां कर सकते हैं, मतलब किद्दां मिनीमम कॉस्ट लगा के मैक्सिमम असी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ एक्स वाई ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ डिसीजन वेरीएबल्स ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ डिसीजन ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਚੇਅਰ ਇੰਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ एक्स वाई ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ Z ਮੈਕਸਿਮਮ 5x + 2y ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ये ऑब्जेक्ट है साडा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ। ठीक है, जो साडे उस चीज़ बनाए के उद्देश्य हैगे आ। लिमिटेशनस की आ ये ना हर फंक्शन लीनियर होना चाहिए, मतलब जो भी सी प्रोड्यूस किया सानू सैल करना ही पैना। सो किते ना किते एक लिमिटेशन बन जाती है। डिसीजन वेरीएबल जो डिटरमाइन कर दिया आउटपुट कि कितनी आउटपुट होएगी। वेट यस, ये नैक्सट सीगा डिसीजन वेरीएबल जो डिसाइड करेगी आउटपुट, माई आउटपुट दैट इज़ रिप्रजेंट द अल्टीमेट सोल्यूशन, वही अल्टीमेट एक्स दी वैल्यूज़ तो वाई दी वैल्यूज़ जी अल्टीमेट सोल्यूशन होएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किया ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिसीजन लेट कंपनी विश टू इनक्रीज द प्रॉफिट दैन प्रॉफिट इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो जे कंपनी का ये विश है कि दे वॉन्ट टू इनक्रीज देयर प्रॉफिट, और या किसी का भी हो सकता दे वॉन्ट टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है, वही वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होएगा जो विश कर रहे हैं। ठीक है, जो उन्होंने पूरी प्लैनिंग की है, प्लैनिंग के दौरान उन्होंने अल्टीमेट की अचीव की करना चाहते दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यही होंगे ना उद्देश्य किसी चीज़ के की है। कंस्ट्रेंट मैं तुहानूं दस्सी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन डिसीजन वेरीएबल जोड़े है उन्होंने लगाने तुसीं कोई भी लिमिटेशन रोक लगा देने कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। ये लिमिट करते हैं, यानी डिसीजन वेरीएबल लिमिट कर देंगे, नॉन नैगेटिव होंदियां हमेशा, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही लैनियां पैंदियां। नैक्सट हैगा प्रोसैस ऑफ फॉर्मूलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सब तो पहले आइडेंटिफाई करते आप डिसीजन वेरीएबल नूं,
ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀजन ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਕਸ ਪਲਸ ਵੀ ਵਾਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਲਗਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫॉर ए ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ LLP, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀजन ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੋਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਆ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੋਲਵ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 2 ਸਬਸੈਟ, ਠੀਕ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ 2 ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਹਾਫ ਪਲੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਫ ਪਲੇਨ 2 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੂਰਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ, ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ LLP ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਟੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, here we obtained the amount of different kind of constituents and nutrient which are included in our diet in order to minimize the cost of desired diet so that it contain the certain amount of each constituent and nutrient। so diet ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਡਾਈਟ 'ਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਣਗੇ ਐਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਚੀਪੈਸਟ ਵੇ of transferring a product from factory which are situated at the different place, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਪੈਸਟ ਰਸਤਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੇਅਰ ਵੀ obtain a number of unit of different product, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਚ ਈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੀਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆਵਰ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਲੇਬਰ ਆਵਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸਪੇਸ ਪਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਊਂਡਡ ਅਤੇ ਅਨਬਾਊਂਡਡ। ਬਾਊਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈੱਟ ਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਬਾਊਂਡਰੀ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਇਹਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਾਊਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। 2 ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਈਸੋਕੋਸਟ ਮੈਥਡ। ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਊਰਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਬਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਲੀਨੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਕਰ ਐਟ ਸਮ ਵਰਟੈਕਸ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਥਿਊਰਮਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅਨਬਾਊਂਡਡ, ਨੋ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਸੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਬਟ ਜੇ ਵਾਈਡ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਊਂਡਡ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਆ ਅਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਈਡ ਆ ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो कितना फाइंड आउट करते हो आप, मैं तुम्हें सिखानी है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। Z देता सानू कि ये साडा ऑब्जेक्टिव है, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन देता Z इज इक्वल्स टू 3x + 4y। तो वो कंस्ट्रेंस सॉरी पहला इनक्वालिटीज़ लगाइया x + y लैस दैन इक्वल टू 4 तो कंस्ट्रेंस लगा दी उत्ते कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हुण एक ग्राफ किद्दां ड्रॉ हुंदा, हुण ये सिखांदी ही मैं तुहानूं। देखो तुसीं की करना, तुसीं सिंपल की करना, जिहड़ी भी तुहानूं x + y दित्ती है ना, इनू इक्वल टू लिख लो। इन्ना काम कर लेना। पहला Z ला लो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 4y। इत्थे ना तुसीं 1 बनाना। जे मैं x के नीचे 4 ले आवां प्लस y के नीचे 4 ले आवां इक्वल टू 1 आ गया। याद हो जिन्होंने मेरे को स्ट्रेट लाइन किया, मैं उन्होंने इंटरसैप्ट फॉर्म समझाई सी, यानी कि x का इंटरसैप्ट भी 4 ते आ, y का भी इंटरसैप्ट 4 ते आ। यानी एक पॉइंट ये है कि x 40 y 40 निकल गया ये पॉइंट। ये असी एक इन्हों तो लाइन ड्रॉ कर ली, इंटरसैप्ट फॉर्म की लाइन ड्रॉ हो गई जी। उस तो बाद x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाली लाइन केड़ी हुंदी, y तो 0 हुंदा, y इक्वल टू 0 मतलब x से 0। एक ही हो गया शेडेड रीजन। हुण मैनू की पता लगा कि मैं इतों इधर नूं शेड करना, नहीं मैं तुहानूं समझानी किद्दां पता करना। सॉरी देखो अगेन लिख लेने, चलो कोई गल नहीं। x/4 प्लस y/4 ये क्या आया मेरे को, इत्थे लैस दैन इक्वल टू 1 सीगा ना। चलो ठीक है देखते हैं। हुण तुसीं की करना, इत्थे ना 0 पुट करके देखना x ते y की जगह ते पुट करो। x की जगह 0, y की जगह 0, 0 + 0 0, 0 की एक तो छोटा ही है, छोटा है ना। जो भी हाँ जी सैटिस्फाई कर गई ये गल, तुसीं उहनूं टुवर्ड्स द ओरिजन शेड करोगे। किधर नूं शेड करोगे, ओरिजन दे वल नूं। जे नहीं सैटिस्फाई करता फिर आपां ओरिजन तो परे नूं शेड करना सी। सही शेड हो गया। हुण x ग्रेटर दैन 0 ये हैगा y तो x ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 इधर नूं होएगा, इधरों तो नैगेटिव होंगे। सो इदा ही y ग्रेटर दैन 0 जो y इक्वल टू 0 करांगे, सो कॉमन रीजन सिर्फ साडे कोल इन्ना ही आ जाएगा। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। ठीक है, मैं तुहानूं होर कुछ एग्जाम्पल्स करानी, कोई है नहीं गा इदां दा, टेंशन वाली गल नहीं हैगी। देखो उस तो कॉर्नर पॉइंट्स सानूं पता, सोल्यूशन का सानूं कॉर्नर पॉइंट्स ते मिलना। किहड़े हैगे कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0 ते 0 4। हुण लिख लेने कॉर्नर पॉइंट, लिख ले कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0 0 4। वो तुसीं पुट करनी इच, पहले 0 0 पुट करो 0 आ गया, 4 0 पुट करो 4x जगह कितना 12 प्लस 0 12 आ गया, फिर 0 4 16 मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 16 ते। सो साडे कोल ये आ गई वैल्यूज़ 0 ते 4 साडे कोल डिसीजन वेरीएबल आ गए, जिहदे सानूं मैक्सिमम जिहड़ा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा। क्लीयर, बस इदा फाइंड आउट करनी है। इदा पेपर च क्वेश्चन भी आ जाते होंगे। नैक्सट भी देखते हैं आप क्वेश्चन। पहला तो ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है तुसीं। देखो सब तो पहला इक्वेशन दी 3x + 5y लैस दैन इक्वल टू 15। मैं तुहानूं की दस्सिया ही, तुसीं इत्थे की कोशिश करनी है 5y लैस दैन इक्वल टू 15, यानी कि तुसीं इत्थे 1 बनाना, 15 नूं इहदे डिवाइड च ला दो, इत्थे 15 ला जाओ, इत्थे की रह जाएगा कल्ला 1 रह जाएगा। ठीक है, 3 5 का 15 5 3 का 15। सो साडी इक्वेशन की बन गई x/3 प्लस सॉरी x/5 प्लस y/3 लैस दैन इक्वल टू 1। सो x किन्ने ते कट होया 5 ते, y किन्ने ते कट होया 3 ते। सो देख लो x नूं कट्टिया 5 ते, y नूं किन्ने ते कट्टिया 3 ते। पहला आई होप इन्ना क्लीयर हो गया होगा। अगेन देख लो जिद्दां पेपर से फटाफट करना, 15 नूं 3 नाल कट किया 5 आ गया, यानी x नूं 5 ते कट करना, कट दिता। 15 नूं इत्थे कट्टांगे 5 ते 3 आ जाएगा, सो y का पॉइंट 3 ते आ गया। पहले तो लाइन ड्रॉ हो गई ना, देखो आराम ना हो गई। इधर 5x2 प्लस 10 नूं 5 ना कट के करो कितना आ गया 2 आ गया, सो x 2 ते कट हो गया। 10 नूं 2 ना कटो 5 आएगा, सो 5 ते कट हो गया। इन्हां दी दोनों दी लाइन ड्रॉ हो गई, इन्नी हो गई लाइन ड्रॉ। ठीक है, हुण उस तो बाद मैं तुहानूं एक गल कही सी, तुसीं की करना उत्थे 0 0 पुट करके देखना है। पहले लाइनस बनानी आ गई, तो बना लेनी तुसीं x इक्वल टू 0 वाली, x 0 कहते हुंदा y एक्सिस ते, बाई 0 कहते होंगे एक्स एक्सिस। सो आ लाइन चार ही ड्रॉ हो गई है ना, कितना मैनूं लगदा अद्धे मिनट च हो जाएगी जो तुहानूं ये वाला जो कंसैप्ट मैं तुहानूं ईजी वाला सिखाया तुसीं इहदे नाल करोगे तो। उस तो बाद की आ तुसीं हुण शेडेड करना। शेडेड लई की आ सिंपल है, देखो तुसीं एक्स वाई जगह 0 पुट करो, इत्थे पुट करके देखो 0, इत्थे 0 पुट किया 0 0 प्लस 0 की 0 लैस दैन 15 आ। हाँ जी लैस दैन 15 है, लाइन किहड़ी सी वाली, इनू टुवर्ड्स द ओरिजन शेड कर देना। तुसीं किधर नूं शेड कर देना, ओरिजन दे वल नूं, ओरिजन वालों शेड कर दिता। एक दोबारा शेड कर दें, ये वाली लाइन सी ना, ये तो असी ओरिजन दे वालों शेड कर दिता।
ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਰੀਜਨ 1 ਨੂੰ ਸ਼ੇਡਡ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਓਰੀਜਨ 1 ਨੂੰ ਸ਼ੇਡਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਓਰੀਜਨ 1 ਨੂੰ ਸ਼ੇਡਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਓਰੀਜਨ 1 ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਓਰੀਜਨ 1 ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਹੀ ਰੰਗ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਮਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰੰਗ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਕ 'ਚ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ 'ਚ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੂਸਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਚਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਏ, ਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5x ਪਲੱਸ 3y, ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 5x ਪਲੱਸ 3y ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 0 0 ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ 0, ਫਿਰ 2 0, 5 2 ਦਾ 10 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰੇ ਨੂੰ ਬੌਂਡਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x upon 8 plus y upon 8 greater than equal to 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਨੂੰ ਵੀ 8 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, y ਨੂੰ ਵੀ 8 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ 8 0 0 8, ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਨੂੰ 3 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਆ ਗਿਆ, x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ 5 'ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ 50 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ y ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 3 'ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 0 0 0 ਪਲੱਸ 0 ਕੀ 0 8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 8 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਕਰੋ 0 ਪਲੱਸ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15, 0 ਛੋਟੀ ਆ 15 ਤੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ੇਡਸ ਆਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆਵੇ ਰੀਜ਼ਨ। ਆ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤੇ ਵਾਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਐਵਰੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਡਮਿਟ ਐਨ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ੇਡਡ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੈਨ ਇਨ ਦੇਖੋ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੈਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਲੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ if x plus y less than equal to 2, x greater than equal to 2, y greater than equal to 0, the point at which maximum value of ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ 3x plus 2y is attained, ਓਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, x plus 2y upon 2, ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ 2, ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ x plus 2 x upon 2 ਇਹ ਆਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 2, ਓਕੇ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ x ਵੀ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ, y ਵੀ 2 ਤੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 2 0, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 2, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ x 0, ਹੁਣ x 0 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ, y 0 ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਸ਼ੇਡ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, 0 0 ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਸ਼ੇਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਓਰਿਜ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ 0 2
2 0 एंड 0 0 3 आ गए साडे कोल। हुण देखो इहनूं पुट कर लो, इह 3x + 2y इत्थे पुट करो 0 + 2 कितना आ गया 4, इत्थे पुट किया 3 2 दा 6 0 0 तो 0 आएगा। सो किहदे ते आंसर मैक्सीमम आया 2 0 ते, कितने आया 2 0 ते। सो आंसर की आ गया 2 0। सही पूछा सी मैक्सीमम वैल्यू कितने आएगी, क्योंकि ना ईजीली हो गया, टाइम नहीं ज़्यादा लगता, ईजीली क्वेश्चन हो जाते। मैक्सीमम मिनिमम देखो ये थ्योरम पूछ रहे हो, मैक्सीमम एंड मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेन अकर एट द बाउंड्री पॉइंट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, दैन उन्होंने किहड़े पॉइंट्स कहने आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट करवाई सी ना मैं, कि जो उन्होंने दसिया कंस्ट्रेन लगा के बाउंड्री कॉर्नर पॉइंट ते ही सानू मिलते हैं, वो सी एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। नैक्सट एक क्वेश्चन होर आ, सॉरी नहीं ये तो नहीं है, बस यही क्वेश्चन से जोड़े मास्टर केडर च आए थे, कि 2 3 ते 4 क्वेश्चन आए हुए थे जो बहुत ईजी से। बाकी मैं तुहानूं लीनियर प्रोग्रामिंग चो सारा ही जोड़ा करवा दिता है, ठीक है। सो ये तुसीं कर लेना। जो तुहानूं वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर कर दिओ, ठीक है। थैंक